अच्छा देखो, व्हाट इज अल्फाबेट्स। तो एक्चुअली अल्फाबेट्स के बारे में हम लोगों को सब जानकारी पता ही है। तो ए से जेड तक जितना भी सारा लेटर आता है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, टोटल 26 लेटर आता है। फाइन। तो अभी देखो, ए टू जेड वाला सीरीज को जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या होगा ना, ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक एक हाफ बनेगा जहां पर टोटल 13 एलिमेंट होगा। और बाकी जो सेकेंड हाफ है दैट इज एन टू जेड, इसको भी हम लिखेंगे कहां पर ना, ए सेकेंड हाफ पोजीशन में। तो देखो, ए हम लिखा, ए का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 1। यहाँ पर बाकी एलिमेंट को हम अल्फाबेट्स को लिखेंगे तो बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम। एम का वैल्यू कितना आएगा 13, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना आएगा 14, एंड जेड का वैल्यू कितना होता है ना 26। ये क्या है 1 13 14 26 क्या है ना, इस वन इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं ना, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है ना, उस पोजीशन में ये सारे अल्फाबेट्स होता है। फाइन। अभी बाकी हम सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे तो एन ओ देन पी क्यू देन आर देन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हो गया। फाइन। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, दिस वन इज कॉल्ड इजोटी फॉर्मूला। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ई का प्लेस वैल्यू कितना है 5, जे का प्लेस वैल्यू कितना है 10, ओ का प्लेस वैल्यू कितना है 15, टी का प्लेस वैल्यू कितना है 20, वाई का प्लेस वैल्यू कितना है 25, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड इजोटी फॉर्मूला, ई जे ओ टी वाई। वैल्यू क्या है 5 10 15 20 एंड 25। हम किस लिए इसको यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का पोजीशन को याद करने के लिए तुमको एक चीज याद रखना पड़ेगा। फाइन। अभी यहाँ पर एक चीज देखो ना, कैसे हम यूज करेंगे इसको। मान लो तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एल। ये एल का वैल्यू कितना होगा सर, एल का वैल्यू कितना आएगा। तो एल का वैल्यू कितना होगा, हम कैसे करेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके। लो, हम देखेंगे एल इस सीरीज में किसका नजदीक आएगा, ठीक है। एल इस सीरीज में किसका नजदीक आएगा ना, ई जे ओ टी वाई, किसका नजदीक होगा एल, हो सकता है। जे का प्लेस वैल्यू कितना है 10 है, तो एल का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 10 के बाद 2 मतलब 12 आएगा। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ क्यू, तो मतलब ओ के बाद क्यू आएगा, ओ का वैल्यू 15 होगा तो क्यू का वैल्यू 17 हो जाएगा। इस हिसाब से तुमको याद रखना है चीज को। फाइन। तो जब भी तुम नेक्स्ट जब भी तुम एबीसीडी वाला सीरीज लिखोगे उसमें क्या होगा ना, इस हिसाब से लिख देना। तो ए टू एम जो पार्ट है, दिस वन इज योर फर्स्ट हाफ 1 to 13, एंड एन टू जेड जो है दिस वन इज सेकेंड हाफ, ठीक है। हम वैल्यू इसको लिखेंगे ऑलवेज ना 5 का मल्टीपल में, 5 10 15 20 एंड 25। फाइन। अभी यहाँ पर एक चीज होता है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो कोई दूसरा चैप्टर में होगा। दिस वन इज कॉल्ड ऑपोजिट कोडिंग। ऑपोजिट कोडिंग, ऑपोजिट कोडिंग मतलब क्या, क्वेश्चन हम एक बार देते हैं। देखो, मान लो पूछा गया in a certain code language chair is written as XSZRI, ठीक है। chair is written as XSZRI, तो what will be the code for table in that same code language, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो कोड लिखा गया एग्जैक्टली ऑपोजिट कोडिंग है। ऑपोजिट मतलब ना, सीरीज दो होता है, एक नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज मतलब क्या, नॉर्मल सीरीज किसको बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ए से लेके जेड तक काउंट करते हैं, दिस वन इज नॉर्मल सीरीज। और एक बेसिक सीरीज आएगा, दिस वन इज कॉल्ड रिवर्स सीरीज। रिवर्स सीरीज, रिवर्स कब होता है, जब हम जेड थे ए काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखोगे यहाँ पर ए का ऑपोजिट पे कौन आएगा, जेड। क्यों ना, ऑपोजिट कोडिंग होता है किस हिसाब से, जे नॉर्मल सीरीज में फर्स्ट पोजीशन में जो अल्फाबेट है
तो उस पोजीशन में रिवर्स सीरीज में जो अल्फाबेट आता है, तो फर्स्ट पोजीशन में नॉर्मल सीरीज में कौन आता है? ए। रिवर्स सीरीज में फर्स्ट पोजीशन में कौन आता है? जेड। तो ए का ऑपोजिट में आएगा जेड। तो यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है ना 13 के एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो है, जैसे एम का ऑपोजिट में एन है तो एम का एन, एल का ऑपोजिट में ओ है तो एल ओ। फाइन, याद रखो। तो यहाँ पर तुम देखोगे सी का ऑपोजिट में एक्स, देखो यहाँ पर सी का ऑपोजिट में एक्स है, ऑपोजिट कोडिंग। एच का ऑपोजिट में एस है, ऑपोजिट कोडिंग। ठीक है, ए का ऑपोजिट में जेड है, ए का ऑपोजिट में जेड, तो हर एक दूसरे का ऑपोजिट में है। तो हमको पूछा गया था टेबल का कोड क्या होगा, तो टेबल का टी का ऑपोजिट में जी, ए का ऑपोजिट में जेड, बी का ऑपोजिट में वाई, एल का ऑपोजिट में ओ, वी का ऑपोजिट में ई। तो इन दैट केस आंसर जो आएगा सी जेड वाई ओ वी। फाइन, ठीक है। तो जब भी तुम नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज को या अल्फाबेट्स को लिखोगे या उसका पोजीशन लिखोगे तो ए टू जेड एक लाइन में लिख देना, ऐसा मत लिखना जे से जेड तक हमने एक ही लाइन में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ऑलवेज इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, पहला वाला पार्ट लिखना एग्जैक्ट, उसका नीचे दूसरा पार्ट को लिखना। ये जो अपोजिट कोडिंग तुम लोग सीखा, ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने ये चीज लिखा था तो जस्ट एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दे दिया, नथिंग एल्स। फाइन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। फाइन, तो ईजोटी वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए। फाइन, कोई डाउट इसमें किसी का भी? माइक्रोफोन ऑन करके बताओ, किसी का कोई डाउट है तो फिर। ना सर। चलो गुड। और किसी का कोई डाउट? नहीं सर। ओके, अच्छा अभी देखो यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। किसके बारे में कॉन्सेप्ट? ना पोजीशन हमको सीखना पड़ेगा। तो किस चीज का पोजीशन? मान लो एक क्वेश्चन आया, ऐसा एक स्टेटमेंट पूछा गया जे 6th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम योर लेफ्ट। ठीक है, तो 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम योर लेफ्ट, तो ए पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट आएगा ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया किसके ऊपर बेस करके? ना एक अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर बेस करके, मतलब एक ए टू जेड वाला सीरीज के ऊपर बेस करके यही क्वेश्चन पूछा गया हमको। फाइन, तो इसका तुम लोग एक बार सोचो क्या हो सकता है, या जो कंडीशंस दिया गया इसके ऊपर बेस करके ए टू जेड में से ही कोई ना कोई एक अल्फाबेट्स का पोजीशन आएगा। चैट में लिखना, जूम में जो चैट है उसमें आंसर करना है तुमको। चलो एक बार देखो। जल्दी बोलना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। जस्ट एक पोजीशन पूछा, बाकी स्टूडेंट को समझ में आया क्वेश्चन? एक बार बताओ। हमने बोला 6 टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम योर लेफ्ट, कौन सा पोजीशन आएगा? तुमको एक पोजीशन चाहिए, पोजीशन फाइंड आउट करना है, कौन सा पोजीशन आंसर बोलो। अच्छा, 2 स्टूडेंट आंसर भेजा ऑलरेडी। तो शांतन ने बोला जी। शांतन ऑलवेज जब आंसर सेंड करोगे पर्सनली विच भी पढ़ा भी आंसर। अच्छा, राजदीप ने आंसर दिया जी। बाकी डा
क्या पूछा हमने इसमें, देखो 6th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम योर लेफ्ट। तो जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तुम क्या कहां से स्टार्ट करोगे ना, ऑफ के बाद जो वैल्यू है वहां से स्टार्ट करना है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड से हमको पहले 12th पोजीशन आना पड़ेगा। फाइन। तो जब हम ए से स्टार्ट कर रहा है तब दिस वन इज माय लेफ्ट साइड, दिस वन इज लेफ्ट हैंड। हम जेड से जब जाएंगे तो दिस वन इज माय राइट साइड, राइट हैंड। मतलब मेरा राइट हैंड में जेड है राइट की तरफ, और ए है मेरा लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ, तो दिस वन इज लेफ्ट। और जब जेड से जाएंगे फ्रॉम जेड या फ्रॉम राइट, तो 12 फ्रॉम लेफ्ट साइड से हमने 12 पोजीशन आया। अभी बोला ऑप के बाद वाला पार्ट आगे है, तो आगे लिखा 6 टू द राइट, तो राइट की तरफ अगेन जाना पड़ेगा। कितना पोजीशन जाना पड़ेगा, और 6 पोजीशन जाना पड़ेगा। तो राइट मेरा क्या है, ये वाला तो मेरा राइट साइड है, तो हमने यहां पर अभी खड़ा है और राइट की तरफ हमको जाना पड़ेगा। कितना, 6 पोजीशन। तो अभी देखो यहां पर ना, पहले हम 12 आए और 6 ट्रेवल किया, तो टोटल कितना ट्रेवल किए, 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18 ट्रेवल किए, है ना। तो 18th पोजीशन कौन सा साइड से, 18th फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमको यही चाहिए। लेफ्ट साइड से ही है मेरा 18th पोजीशन, ठीक। तो 18th पोजीशन में कौन सा अल्फाबेट आता है, 15 में कौन आता है, इजोटी अभी सीखा हमने, इजोटी अभी सीखा। 15 में कौन आएगा, ओ आता है। 18 में कौन आएगा, आर आएगा 18 में। तो इन दैट केस इसका आंसर आ जाएगा आर। बुझते पारले कि नहीं, बोलो স্যার হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলবো কি, আরেকটা एग्जांपल দিচ্ছি, আরেকবার আরেকটা एग्जांपल, একটুখানি দেখাবে। চলো চলো আরেকটা एग्जांपल দিচ্ছি ছোট্ট করে। 3rd টু দা রাইট of 7th from your left hand, कहां पर, इन अ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। चलो ये मेंशन कर दिया। चलो अभी बताओ, 3rd टू द राइट, 3rd पोजीशन राइट की तरफ जाना है। किसका राइट में जाना है ना, जो 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, जो 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ठीक है। दैट मीन्स पहले हमको लेफ्ट साइड से 7 पोजीशन जाना पड़ेगा। हमने लेफ्ट साइड से 7 पोजीशन आए, अभी इसके यहां से हमको राइट की तरफ जाना पड़ेगा, और कितना पोजीशन जाना पड़ेगा, 3 पोजीशन। तो 7 पहले ट्रेवल किया और 3 ट्रेवल किया, तो टोटल कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10। कहां से, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, आया ना। तो 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड मतलब आंसर क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। पूछते वाले की ना बोलो, है ना। यस सर। ठीक है, दैट मीन्स कभी भी हम ए से स्टार्ट करेंगे तो दिस वन इज ट्रीटेड एज अ लेफ्ट एंड। याद रखो ये चीज, हम जब जेड से स्टार्ट करेंगे तो जेड मेरा राइट एंड की तरफ है, ठीक। तो देखो हम लेफ्ट से स्टार्ट किया तो दिस वन इज ट्रीटेड एज अ फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से जब स्टार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा साइड में जा रहा है, कौन सा साइड में जा रहा है, बोलो। लेफ्ट से स्टार्ट करके हम किसकी तरफ जा रहा है, কার দিকে যাচ্ছি, রাইটের দিকে। তার মানে আমরা এখানে লিখবো টু রাইট, মানে বাঁ দিক থেকে আমি আসছি, যাচ্ছি কোন দিকে, রাইটের দিকে। ইকুয়ালস টু কেন লিখলাম, কারণ দুটো ডাইরেকশনই সেম।
ফ্রম লেফট আর টু রাইট দুটো ডাইরেকশন সেম। এবার ধর আমি রাইটের থেকে আসছি, ঠিক উল্টোটা, তাহলে আমরা কি লিখবো? রাইটের থেকে এলে ফ্রম রাইট, দ্যাট ইকুয়ালস টু আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? লেফটের দিকে যাচ্ছি, তো এটাও সেম। এটা বুঝতে পারলে কিনা বলো এই জায়গাটা? মানে আমাকে যদি ফ্রম লেফট বলে আর টু রাইট বলে সেম, তুই জাস্ট আগের অঙ্কটা দেখ কি বলেছিল, টু দা রাইট ফ্রম লেফট বলেছিল তো, হ্যাঁ কি না? প্রথমে তুই লেফট সাইড থেকে এলি, তুই রাইটের দিকে যাচ্ছিস, তাহলে একই দিকেই তো গেলি। লেফট সাইড থেকে 7 এলি, রাইটের দিকে যাচ্ছিস, একই দিকে গেলি, তাহলে 7 + 3 তোরা কি করলি? যোগ করে দিলি এখানে, অ্যাড 7 + 3 = 8, সরি 10। এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারলে কিনা বলো হ্যাঁ কি না? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট। यस सर। ডিরেকশনটা আমি সেম করছি, আমি লেফট সাইড থেকে যাচ্ছি রাইটের দিকে ইকুয়াল, আবার লেফট থেকে আমি যদি আসি সেটা যাচ্ছি কোন দিকে? না রাইটের দিকে। যদি রাইট থেকে আসি ফ্রম রাইট কোন দিকে যাচ্ছি? লেফটের দিকে। তো বোথ আর ইকুয়াল, তো আমরা সেটাকে সেম করলাম। বোঝা গেল এটা? হোপসো কারোর ডাউট নেই? তো এবার দেখ আমি আর একটা কনসেপ্ট দিই তোদেরকে। ধরে নে বলছে 13th to the left of 17th from left hand। কোন পজিশন হবে? চ্যাটে লিখবে তোমরা, পজিশন ক্যালকুলেট করো। আগের দুটো কোয়েশ্চেন আমি করে দিয়েছি, এটা তোমরা নিজেরা করো দেখি। আচ্ছা, সায়ন্তন, রাজদীপ, সূর্য, তাহলে আমি কি বললাম একটু আগে? আমি বললাম যে অফের পরে যে ভ্যালুটা ওটাকে আমি কি দেখবো। তাহলে আমাকে এটা কোন সাইড থেকে বলেছে? 17th লেফট থেকে বলেছে, তো আমি লেফট সাইড থেকে 17th নিলাম। ঠিক, লেফট সাইড থেকে 17th নিলাম, তো আমি এখন এই পজিশনে দাঁড়িয়ে আছি, এটা আমার লেফট সাইড। তাহলে ফ্রম লেফট বললো, তো আমি লেফট থেকে এলাম 17th। এবার আমাকে বলছে 13th পজিশন যাব, কোন দিকে যাব? এগেন লেফটের দিকে যাব। তাহলে এই পজিশন থেকে আমাকে রিটার্ন করতে হবে আবার, যেদিকে এসছি আমি ওদিকে। কতগুলো পজিশন? 13th। তাহলে ফার্স্ট তুই ভাব, তুই এতটা পজিশন এখান থেকে এলি, আবার তুই এখানে ব্যাক করে গেলি, তাহলে এই যে পার্টটা হলো এটা পুরোটা তো এলিমিনেট হয়ে গেল, আর তো কিছু পড়ে থাকবে না। তাহলে পড়ে থাকলো কোন পার্টটুকু? পড়ে থাকলো শুধুমাত্র স্টার্টিং এর এই পার্টটা। এই পার্টটার ভ্যালু কি হবে? এই পার্টটার ভ্যালু তাহলে কি হবে? 17 - 13 = 4। তাহলে লেফট সাইড থেকে এই ভ্যালুটা আমার কাছে পড়ে রইলো লেফট সাইড থেকে 4। তাহলে লেফট সাইড থেকে 4th মানে আনসার কি আসবে? ডি আসবে। বলো বোঝা যাচ্ছে কি না? আগে এই বেসিক জিনিসটা বোঝো। যদি এইটা আগে বুঝতে পারো তাহলে শর্টকাট আমি শেখাবো। যদি এটা বুঝতে না পারো তাহলে শর্টকাট শিখিয়ে লাভ নেই, যে কখন আমাকে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে আর কখন ভ্যালু সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে। যদি ওরা একই দিকে ট্রাভেল করে তাহলে ভ্যালুটা যোগ করব,
আর যদি অপোজিট দিকে ট্রাভেল হয় ভ্যালুটা বিয়োগ করবো। অফের পরে যে ভ্যালুটা আছে ওটা অলওয়েজ আমি আগের প্রায়োরিটি দেবো, অফের পরে যে ভ্যালুটা আছে ওটা থেকে আমি স্টার্ট করলাম, তারপরে অফের আগের ভ্যালুটার সাথে আমি কম্পেয়ার করাবো। যার যার ডাউট আছে সেটা আমাকে বলবে। ঠিক, এইবার দেখ আবার আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি ডাউট রাখতে চাইছি না কারোর। Third to the right of 23rd from right end. সবার জন্য আনসার রাইট হয়, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝবে, ঠিক করবে। তিনজন আনসার পাঠিয়েছে অলরেডি, চলো বাকিদের আনসার দেখবো আমি তাড়াতাড়ি। পাঁচজনের আনসার এসছে, আর একজন বাকি আছে। আচ্ছা চলো দেখি। তো বাহ, থার্ড টু দ্য রাইট অফ 23rd ফ্রম রাইট এন্ড। তাহলে ফার্স্ট আমরা কি দেখবো, অফের পরের পার্টটা নেবো। অফের পরের ভাগ কি আছে, 23rd ফ্রম রাইট সাইড। তাহলে রাইট এন্ড মানে জেড থেকে তুই 23rd পজিশন এলি, বলো তাহলে এটা তো রাইট এন্ড। এবার তোকে কি বললো, আবার এগেন রাইটের দিকে তোকে আসতে হবে। কত পজিশন রাইটের দিকে আসতে হবে, 3টে পজিশন। তাহলে একবার তুই ফ্রম রাইট থেকে এলি, আবার তুই টু রাইটের দিকে যাবি, 3 নম্বর পজিশন। তাহলে এগেন এটা এলিমিনেট হয়ে যাবে। তাহলে এই যে পজিশন ভ্যালুটা পেলি ফ্রম রাইট সাইড যেটা পড়ে আছে সেটা কত, 23 minus 3 equals to 20th positions from which side, from right end। ঠিক, 20th positions from the right end বলো। এবার ক্যালকুলেট করো কি হবে, জেড থেকে তোমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, তাই তো, হ্যাঁ কি না? তাহলে জেড থেকে ক্যালকুলেট করে বলো কি আসবে। বলো আনসার। আমার কাছে যেটা এসছে, আমার কাছে আনসার এ এসছে, আমার কাছে আনসার এফ এসছে, আমার কাছে আনসার কিউ এসছে, আমার কাছে জি এসছে, এগুলো আনসার এসছে। বলে দিলাম সবারই আনসার এর মধ্যে থেকে একটা আছে, এফ কিউ এ জি, হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে থেকে আছে, আর ডাব্লিউ এসছে একটা আনসার। তো দেখ যে পজিশনটা 20 ফ্রম দ্য রাইট সাইড, রাইট এন্ড থেকে 20, তাহলে তো কাউন্ট করতে হবে, নর্মালি কাউন্ট করে নে, বা আর একটা ক্যালকুলেশন ইউজ করতে পারিস
যে 27 মাইনাস 20। স্যার এটা তো থার্ড টু দ্য রাইট আছে না, হ্যাঁ তো মানে রাইটের দিকে তো রাইটের দিকেই যাবে, হ্যাঁ রাইট থেকে তুই, যদি আমি আসি তো রাইটের দিকেই যাবে। হ্যাঁ তো সেটাই তো গেছে রাইটের দিকে, রাইট থেকে তুই এলি, তো এই ব্ল্যাক লাইনটা তুই রাইট থেকে এলি, ঠিক আছে, আর এই ব্লু লাইনটা তুই এখান থেকে আবার রাইটের দিকে যাচ্ছিস, তাহলে কি হলো, ব্ল্যাক লাইনটা ওকে দিয়ে স্যার। তুই এলি আর রিটার্ন করছিস, তাহলে তো মাইনাস হবে। যেটা তুই আগের কেসটাই কি হলো দেখ, প্রথমে তুই এখান থেকে এলি 17 পজিশন, তারপর আবার তুই লেফটে গেলি, রিটার্ন করলি কতটা 13 পজিশন, তাহলে লেফট পজিশনটাই তোর কাছে পড়ে রইলো, ইয়েস ঠিক স্যার। আছে, ক্লিয়ার। তাহলে 20 পজিশনস ফ্রম দ্য রাইট সাইড, এবার তুই কাউন্ট করে নে 20 পজিশনস ফ্রম দ্য রাইট সাইড কি আসবে আনসার, বলো কাউন্ট করে বলো তোমরা, এবার ক্যালকুলেশন বলে দিচ্ছি, কাউন্টিং করে বলো তুমি কি কি কনসেপ্ট জানো দেখে নাও এখানে। তো টোটাল 26 খানা অ্যালফাবেটস আছে, এখান থেকে তুই কি করবি, 20 কে মাইনাস করে আবার 1 যোগ করে দিবি, বা তুই লিখে দে 27 মাইনাস 20 মানে 7th পজিশনস, কোন সাইড থেকে, ফ্রম লেফট। তাহলে যে লোকটার ভ্যালু ডান দিক থেকে 20, সেই লোকটারই ভ্যালু বাঁ দিক থেকে 7, কারণ তোর কাছে অ্যালফাবেটস কতগুলো আছে, 26টা, তো এই জন্য এটা টোটাল নাম্বার অফ অ্যালফাবেটস মাইনাস তোর পজিশন কি এসেছিল 20। আমি কেন করছি এটা, বিকজ তুই ইজোটি যেটা জানিস সেটা অলওয়েজ যখন এ থেকে জেড অবধি ক্যালকুলেট করবি বা কাউন্ট করবি, তার জন্য আমরা ইজোটি জানি। বাট আমি তোকে আনসার বার করতে কি বলেছি, ডান দিক থেকে 20, তাহলে ডান দিক থেকে 20 তোকে কাউন্ট করতে হবে এখন বসে বসে, একটু অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের উপর বেস করে। এবার তুমি যদি কাউন্ট করতে পারো কাউন্ট করো, কোনো প্রবলেম তো কিছু নেই। যদি আমরা এখানে অ্যালফাবেটস এর উপরে বেস করে কাউন্ট করি, তাহলে দেখ এখান থেকে জেড আছে, দাঁড়া, এখানে জেড আছে, জেড থেকে তুই এন অবধি এলি, তো 13 জন হলো, 14 15 16 17 18 19 20, তাহলে জি হবে আনসার। তো আমারও জি এসেছিল ওরকম ভাবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। তাহলে কখন অ্যাডিশন করব আর কখন সাবট্রাকশন করব, এই জায়গাটা পরিষ্কার হয়েছে কিনা বলো আমাকে একটু আগে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। যদি এটা ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা একটা শর্টকাট শিখবো। বলো কোনো ডাউট আছে, হ্যাঁ কি না, ডাউট না থাকলেও বলো, থাকলেও বলো। 20+1টা একটু আবার এক্সপ্লেন করবেন? 20+1টা ওটা তো এই কনসেপ্টে না, ওটা এক্সট্রা জিনিস। টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান, তাহলে যেটার ভ্যালু এখানে টোটাল 26টা লোক আছে, তুই ভাব তুই এখানে বসে আছিস, তোর ভ্যালু এখন ডান দিক থেকে 20, আমি জিজ্ঞেস করলাম তোর ভ্যালু বাঁ দিক থেকে কত হবে, তাহলে কি করব 26 থেকে, টোটাল ছিল কত 26, তুই এখন যে পজিশনে বসে আছিস সেটা মাইনাস করলাম, তার সাথে আবার 1 যোগ করলাম, ঠিক আছে, তাহলে 27 মাইনাস 20 ইকুয়ালস টু 7, বোঝা গেল সায়ন্তন? ইয়েস স্যার। তো জামশেদপুরে এই বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? না স্যার, আজকে বন্ধ আছে। আজকে বন্ধ, পরশুদিন হয়েছিল না? হ্যাঁ স্যার। স্যার আমি ওকে, কলকাতাতেই আছি। এখন কলকাতা এসছো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে এই প্রবলেমটা, এখানে কোনো প্রবলেম নেই তো, তাহলে আমরা এবারে আরেকটু অ্যাডভান্স কনসেপ্টে যাব, দেখি তোরা কি করিস। সাপোজ ফ্রম লেফট, আমি একটু আগেও এটা লিখেছিলাম, ইকুয়ালস টু 2 রাইট, সিমিলারলি ফ্রম রাইট ইকুয়ালস টু 2 লেফট। আমি ইকুয়ালস টু কেন দিচ্ছি, বিকজ বোথ আর সেম ডাইরেকশন, এই চার্টটা জাস্ট মনে রাখ এই প্রবলেম গুলো করার জন্য। এবার ভাব, যদি স্ক্রিনটা আসছে না, কেন স্ক্রিন আসছে না? পুরোনো স্ক্রিনে থার্ড টু রাইট স্ক্রিনটা আসছে। আচ্ছা, ফ্রম লেফট ইকুয়ালস টু 2 রাইট আর ফ্রম রাইট ইকুয়ালস টু 2 লেফট, এই চারটা মনে রাখো। এবার দেখ, যদি এখন দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিন, যদি সেম ডিরেকশন হয় হ্যাঁ স্যার। তাহলে ভ্যালু যোগ করতে হবে, ভালো করে মনে রাখ।
আর যদি অপোজিট কম্পারিজন বা অপোজিট ডিরেকশন হয় তাহলে ভ্যালু আমরা সাবট্রাক্ট করে দেবো। ঠিক এই জাস্ট এই যেটা আমি লিখেছি স্ক্রিনে এখন লেখ তোর, আমি বোঝাচ্ছি এটা কি করে অ্যাপ্লাই করবি এটাকে। তাহলে ইকুয়ালস টু কেন লিখেছি এটা পরিষ্কার সবার কাছে? হ্যাঁ কি না বলবে আমাকে একটু, যদি রিপ্লাই না করে তাহলে আমি আগে যেতে পারবো না। ফ্রম লেফট ইকুয়ালস টু টু রাইট, কেন ইকুয়াল লিখেছি এটা ক্লিয়ার তো? মানে যদি তুমি লেফট সাইড থেকে ট্রাভেল করো তাহলে তুমি রাইটের দিকেই যাচ্ছ, কারণ আমি লিখেছিলাম তোদের কাছে একটু আগে যে এটা আমার এ আর এটা হচ্ছে আমার জেড। তো এ আছে আমার লেফট সাইডে আর জেড আছে আমার রাইট সাইডে। যদি আমি বাঁ দিক থেকে ট্রাভেল করা স্টার্ট করি তাহলে আমি লিখবো ফ্রম লেফট, আমি যাচ্ছি কোন সাইডে? রাইটের দিকে, তাহলে আমরা লিখবো টু রাইট, ওই জন্য ইকুয়াল, একই দিকে যাচ্ছি। আবার এক সিমিলারলি যদি আমরা রাইট সাইড থেকে স্টার্ট করি তাহলে ফ্রম রাইট ইকুয়ালস টু টু লেফট, সেম ডিরেকশনে যাচ্ছি, ওই জন্য আমরা ইকুয়াল দিলাম। এবার দেখ আমি এখানে রাইট সাইডে কি লিখলাম, যদি ভ্যালুটা সেম হয় তাহলে আমরা অ্যাড করব, আর যদি অপোজিট হয় তাহলে আমরা সাবট্রাক্ট করব, এটাই লিখেছি। এবার ভালো করে এখানে সেম আর অপোজিটের কেসটা বোঝ। যদি কম্প্যারিজন, ভালো করে বুঝবে, যদি কম্প্যারিজন ফ্রম লেফটের সাথে, যদি কম্প্যারিজন ফ্রম লেফটের সাথে টু রাইটের হয়, ফ্রম লেফটের সাথে টু রাইটের, তাহলে এটা কি ভ্যালু? এটা ইকুয়াল ভ্যালু, তাহলে এটা সেম ডিরেকশন। ক্লিয়ার? যদি কম্প্যারিজন ফ্রম লেফটের সাথে টু রাইটের হয় ইকুয়াল ভ্যালু, তাহলে এটা সেম ডিরেকশন, আমরা ভ্যালুগুলো সেই ক্ষেত্রে অ্যাড করব। যদি ফ্রম রাইটের সাথে টু লেফটের হয় ভ্যালুটা ইকুয়াল, আমরা সেই ক্ষেত্রেও অ্যাড করব। ফাইন, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আবার এখানে আমি দিয়ে দিই, ধরে নে 6th টু দা রাইট অফ 10th ফ্রম লেফট, জাস্ট এই ভ্যালুটা ক্যালকুলেট কর। তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা পেলি, এবার এই টেবিলটা ইউজ করে আনসার করতে হবে। তাহলে আমাকে কি বলেছে, এখানে দুটো ডিরেকশন দিয়েছে, একটা টু দা রাইট আর একটা ফ্রম লেফট। ভালো করে দেখ, এবার টেবিলে তুই দেখ, টেবিলে এখানে আছে ফ্রম লেফট, এখানে আছে টু রাইট, এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন হচ্ছে, দুটো ইকুয়াল ডিরেকশন বটে তো, হ্যাঁ কি না? তাহলে আমরা ভ্যালুটা কি করব? অ্যাড করব। যদি সেম ডিরেকশন হয় ভ্যালুটা অ্যাড করব, উপরে লেখা আছে। তাহলে 10 + 6 = 16th আনসার হয়ে যাবে, 16th ফ্রম লেফট। বলো তো এই জায়গাটা বুঝতে পারলে কিনা? কোনো ড্রয়িং বানানোর আর দরকার নেই, বোঝা গেল? কোনো ডাউট আছে এই জায়গাটা? ভালো করে বল, এই অ্যাপ্লিকেশনটা শেখ। আবার সিমিলারলি আমি নিচেরটা নিয়েও যদি কম্পেয়ার করি, যে কোনো একটা ভ্যালু দিল ফ্রম রাইট আছে আর টু লেফট আছে, তাহলেও যোগ হবে। মানে এটাই ভাব যে 12th টু দ্য লেফট অফ 21st ফ্রম রাইট, যদি এই ভ্যালুটা দেয় তাহলে ফ্রম রাইট টু লেফট, তাহলে ফ্রম রাইট আর টু লেফটের মধ্যে ভ্যালু কি হবে? এগেন অ্যাড হবে, তাহলে 21 + 12 = 33 ফ্রম রাইট, এটা হয়ে যাবে আনসার। ঠিক আছে, সেমের কনসেপ্টটা বোঝা গেল যে কখন আমার ভ্যালুগুলো যোগ হবে। যদি এরকম অঙ্ক দিল, তুই শুধু ডিরেকশনটা দেখবি, কি ডিরেকশন কার মধ্যে কম্পেয়ার হচ্ছে। তোর কাছে এই টেবিলটা অলওয়েজ থাকবে, এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে, জাস্ট এই টেবিলটা, ঠিক আছে? কে ইকুয়াল আছে বাস। এবার এদের মধ্যে যদি সেম ভ্যালুর মধ্যে কম্পারিজন হয় তাহলে ভ্যালু অ্যাড করব। এবার আসছে আমি কখন ভ্যালুগুলো সাবট্রাক্ট করব এই পার্টটায়। তো যদি অপোজিট হয়, অপোজিট মানে ধরে নে সাপোজ এরকম হলো ফ্রম লেফটের সাথে ফ্রম রাইটের কম্পারিজন হচ্ছে, ফ্রম লেফটের সাথে ফ্রম রাইটের কম্পারিজন হচ্ছে, সাপোজ এরকম হলো, ধরে নে যে ফ্রম লেফটের সাথে ফ্রম রাইটের কম্পারিজন, সেই ক্ষেত্রে অপোজিট এই ডাইরেকশনে। যদি টু রাইটের সাথে টু লেফটের হয় তাহলেও অপোজিট, মানে মাইনাস। মানে সেম ইকুয়ালস টু वाला ডাইরেকশন ছাড়া বাকি যে কোনো কারোর সাথে কম্পারিজন হলো, সাপোজ ধরে নে ফ্রম লেফটের সাথে ফ্রম রাইটের হচ্ছে, কি ফ্রম লেফটের সাথে টু লেফটের হচ্ছে,
কি ফ্রম টু রাইট এর সাথে ফ্রম রাইট এর হচ্ছে, মানে যে অ্যারো গুলো দিচ্ছি এই চারটে কম্বিনেশন, ফ্রম লেফট, ফ্রম রাইট, ফ্রম লেফট টু লেফট, টু রাইট, ফ্রম রাইট, টু রাইট, টু লেফট, এই চারটে যে অ্যারো দেওয়া আছে ব্লু ইঙ্কের, এই চারটে অ্যারোর মধ্যে যদি কোনো কম্বিনেশন হয় তাহলে আমার সাবস্ট্রাক্ট হবে। আর যে ব্ল্যাক ইঙ্কের অ্যারো দুটো দেওয়া আছে এদের মধ্যে যদি কম্পারিজন হয় তাহলে ভ্যালুগুলো অ্যাডিশন হবে। কারণ ইকুয়ালস টু মানে সেম, আর বাকি সেম ছাড়া ইকুয়ালস টু ছাড়া বাকি যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলো সবই তোদের অপোজিট। ফাইন, এবারে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই। এরকম ধরে নে আমাকে বললো যে third to the left of 20 from left, ঠিক? তাহলে টু লেফট ফ্রম লেফট, এখানে দেখ ফ্রম লেফট এখানে আছে আর টু লেফট এখানে আছে, তাহলে কম্পারিজন কি হচ্ছে? অপোজিট, অপোজিট মানে সাবস্ট্রাক্ট, তাহলে 2 - 3 = 17। বোঝা গেল কি না? 17 কোন সাইড থেকে হবে? ফ্রম লেফট সাইড। বোঝা গেল কিনা বলো, হ্যাঁ কি না? এই পার্টটার অ্যাপ্লিকেশনটা বোঝা গেল কিনা দেখো, কারো ডাউট থাকলে আমাকে একটু জিজ্ঞেস করবে প্লিজ। কারো কোনো ডাউট? না স্যার। নেই তো? তাহলে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন সাম দিয়ে একে একে দেখি। পরিণীতা তোমার ক্লিয়ার তো? তোমার ডাউট নেই তো কোনো? নেই স্যার, একটু সময় লাগবে। ঠিক আছে, লাগুক, টাইম দাও, তাড়াতাড়ি কার আছে। চলো এই কোয়েশ্চেনটা করো। উপর একটা সিরিজ দেওয়া আছে যেখানে নাম্বার অ্যালফাবেটস মিক্স করে দেওয়া আছে। এবার একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছে দেখো, আচ্ছা লেস দেন 1 মিনিট টাইম বেঁচে আছে, ডিসকানেক্ট হয়ে গেলে আমি আবার লিংক পাঠাবো, তোমরা জয়েন করে নেবে। अच्छा देखो D4JE7K दिया है। फर्स्ट 13 लेटर नंबर ऑफ द अबव से रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट 13 रिवर्स है, ठीक है? तो फर्स्ट 13 रिवर्स होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो D से लेके 1 तक जो वैल्यू है इसको रिवर्स करना है। तो अभी देखो यहाँ पर तुम क्या करोगे, रिवर्स करके लिखोगे क्या? नहीं, लिखना नहीं है, ठीक है? तो जस्ट ए सोच लो, जो ए चीज रिवर्स हो चुका है, मतलब पहले 1 आ चुका है, देन आर, देन जे, इस हिसाब से, और डी 1 के जगह आ चुका है इस हिसाब से। बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज सेम रहेगा, एन टी 6 से जैसे है वो एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ ए वाला पार्ट रिवर्स।
तो यहां पर क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी 9th टू द लेफ्ट 7th फ्रॉम राइट। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा तो वैल्यू क्या होगा, ऐड करना पड़ेगा, है या ना। तो वैल्यू होगा 9 + 7 इक्वल्स टू 16th फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी का, ये 9 + 7 इक्वल्स टू 16th फ्रॉम राइट साइड कैसे हुआ, कोई डाउट इसमें। कंपेयर जस्ट टू डायरेक्शन, टू द लेफ्ट बोला है और फ्रॉम द राइट बोला है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो वैल्यू को हमको ऐड करना है 9 + 7 तो 16 फ्रॉम द राइट साइड। अभी यहां पर हम मैनुअल काउंट करेंगे 16 फ्रॉम द राइट साइड, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखोगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अभी यहां से लेके एन तक हमने काउंट किया, 7 आ गया। अभी एन के बाद हम क्या काउंट करेंगे, डी से करेंगे, क्यों ना, डी मेरा अभी एन का लेफ्ट में आ चुका है, सीरीज तो ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, फर्स्ट 13 एलिमेंट मेरा रिवर्स हो चुका है, तो 7 यहां तक हो गया। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 9 आ जाएगा आंसर। 16 पोजीशन में 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा 9 आंसर आ जाएगा। राजदीप भूल आंसर इससे, मोटू से आंसर करेक्ट আছে, गुड। আচ্ছা আর কে আনসার করেছো দেখবো আমি একটু। সায়ন্তনের রং আনসার এসছে, সায়ন্তন 7 করেছো, সূর্যর আনসার কারেক্ট আছে 2। अच्छा परिणीता तुमने आंसर सेंड नहीं किया। अच्छा देखो क्लियर हुआ, कोई डाउट, যারা রং আনসার রং করেছো দেখে নাও একবার, ডাউট থাকলে প্লিজ বলো, ডাউট নেবে না কেউ, ডাউট রাখবে না নিজেদের মধ্যে। कोई डाउट नहीं है ना, चलो नेक्स्ट बनाओ फिर। राजदीप क्लियर हो छे, चलो नेक्स्ट बनाओ, चलो चलो। साइल्टन कोई डाउट। हाँ सर।
तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न दिया J7 9C95J19। अभी ये जो पैटर्न दिया गया है सीरीज में, इसका जो पोजीशन है उसके ऊपर बेस करके दिया गया কি বার করতে হবে। এখানে বার এটা করতে হবে যে কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গায় কোন টার্মটা আসবে সেটা বার করতে হবে, ফাইন, আর কিছু না। তো এটা দেখ কি হবে না এখানে J7 and 9, তাহলে অ্যারেঞ্জমেন্টে দেখ জে কোথায় আছে, এখানে 7 কোথায় আছে এই পজিশনে, আর 9 সরি কে কোথায় আছে পরের পজিশন। তাহলে J2 7 যাওয়ার জন্য তোকে +2 লিখতে হবে। J2 7 তুই যাবি তো +2 লিখতে হবে, আর কে তে যাওয়ার জন্য +1 করতে হবে, ফাইন। সিমিলারলি তুই কে এর পরে একদম নেক্সট লেটারটাই সি থেকে শুরু হচ্ছে, কে এর পরে সিরিজে দেখ নেক্সট লেটারটাই সি, যেটা হচ্ছে নেক্সট টার্মের ফার্স্ট লেটার। সি এর পরে আবার তুই 9 যাবি, এখানেও দেখ +2, আর 9 এর পর এই পজিশনে আবার এফ আছে, হলো। এফ এর পর ইমিডিয়েট নেক্সট লেটার ইজ জে, জে এর পর 1, 1 এর পর এন। তাহলে এন এর পরে যেটা ফার্স্ট লেটার আছে সেটা কি আছে, টি, তাহলে টি হবে এখানে। টি এর পর +2 মানে এ, এর পর +1 মানে এইচ, তাহলে টি এ এইচ আনসার আসবে এটা। বোঝা গেল? নেক্সটটা করো। বুঝতে পেরেছো তো সবাই আগের কোয়েশ্চেনটা? 3 3 3 3 নেক্সট করো।
সবার হয়েছে? হচ্ছে অড ওয়ান আউট বার করতে হবে গ্রুপের মধ্যে। তো কি অড না J74, যে এখানে আছে দেখ, সরি J74, তাহলে J থেকে 7 এ যাবি +2 লিখবি, 7 থেকে 4 যাবি তো ব্যাকওয়ার্ড যেতে হবে -3, 9J5, 9 এখানে আছে, J এখানে আছে, +2, 5 এখানে হবে, এগেন -3, সেম প্যাটার্ন। J9R, J9R কোথায় আছে দেখ, J এখানে আছে, এটা ব্যাকওয়ার্ডে যাচ্ছিস, J9, তাহলে -2 R +3, TAN, T এখানে আছে, A এখানে আছে, +2 -3, নেক্সট AM6, তাহলে AM6 এও সেম লজিক, +2 -3, তাহলে এখানে অড কোনটা হয়ে গেল, অড হয়ে যাচ্ছে এটা, -2 +3 J9R, এটাই আনসার আসবে। বাকি সবার লজিক +2 -3 এই সিকোয়েন্সে যাচ্ছে। নেক্সট করো। So which of the following is 11 positions to the right or 14 positions from right? তাহলে from right to right, from right আর to right, তাহলে ভ্যালু সাবট্রাক্ট করবি, তাহলে 14 - 11 equals to থার্ড, কোন দিক থেকে হবে, from right side, তাহলে থার্ড from right কাউন্টিং করে দে, থার্ড from right মানে কি হবে, 1 2 3 H হয়ে যাবে তো আনসার, অপশন নাম্বার 2। ঠিক আছে, কোনো ডাউট এখানে বল, অপশন নাম্বার 2 H। নেক্সট করো।
এটা নর্মাল কাউন্টিং করে দাও তাহলেই হবে, এত টাইম নিলে কি করে হবে এই কোশ্চেনটাই। দেখো কি বলেছে, বলছে মিডিল ফাইন্ড আউট করতে হবে 8 নাম্বার অর লেটার ফ্রম লেফট এনিথিং, তাহলে 3 3 6 7 8 5 অবধি হয়ে গেল এদিকে, এটা বাদ। আর এদিকে কি পড়ে আছে 8 লেটার নাম্বার ফ্রম রাইট সাইড, তাহলে এদিকে 3 3 6 7 8 1 অবধি হয়ে গেল, এটা বাদ। তাহলে ইন বিটুইন কি পড়ে আছে 9 F J আর 4 জন পড়ে আছে, তা 4 জনের মিডিল মানে অ্যাকচুয়ালি কি হবে এফ আর জে এর মাঝখানের পজিশনটা হবে। তাহলে এই পজিশনে কোনো তো অ্যালফাবেটস বা নাম্বার নেই, তাহলে আনসার কি লিখবি নো সাচ লেটার। যে পজিশনটা অ্যাকচুয়ালি আসছে সেই পজিশনে কোনো অ্যাকচুয়ালি নাম্বার বা অ্যালফাবেটস নেই, তো আনসার ইজ নো সাচ লেটার। হয়ে গেল, নেক্সট এটা কর। বলছে ইফ ইট ইজ পসিবল টু মেক আ মিনিংফুল ওয়ার্ড উইথ ফার্স্ট, সিক্সথ, 8, 11th and 13th letter of the word advertisement, তাহলে ফার্স্টে এটা বসে আছে, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, টি আছে, এস আছে, 8 9 10 11, ই আছে, 13, তাহলে কি পেলি এ টি এস ই টি, পাঁচটা অ্যালফাবেটস পেয়েছিস। ইউজিং ইচ লেটার অনলি ওয়ান্স, মানে প্রত্যেকটা লেটার কি তোমাকে ইউজ করতে হবে, একটা এ, দুটো টি আছে, দুটো টি কে ইউজ করতে হবে, এস কে ইউজ করতে হবে, ই কে ইউজ করতে হবে, সবাইকে ইউজ করে তোকে মিনিংফুল ওয়ার্ড বার করতে হবে। ফাইন, যদি কোনো ওয়ার্ড না বেরোয় তাহলে তোমার আনসার আসবে এক্স। ভালো করে কোশ্চেন গুলো পড়তে হবে কিন্তু, যদি একটার বেশি ওয়ার্ড বেরোয় তাহলে আনসার আসবে পি, ঠিক। আর যদি একটাই ওয়ান্স বেরোয়, একটাই ওয়ার্ড, তাহলে সেই ওয়ার্ডের লাস্ট লেটারটা হবে আনসার। যদি একটা ওয়ার্ড বেরোয় তাহলে লাস্ট লেটারটা হবে আনসার, যদি দুটো ওয়ার্ড বেরোয় তাহলে আনসার হয়ে যাবে কি পি, ক্যাপিটালে পি লেখা আছে। আর যদি কোনো জিরো ওয়ার্ড আসে, কোনো ওয়ার্ডই আসছে না, তাহলে আনসার লিখবে এক্স। এবার তুমি এগুলোকে অ্যারেঞ্জ করো, আগে পিছে করে অ্যারেঞ্জ করে তোমাকে লিখতে হবে কি না মিনিংফুল ওয়ার্ড বানাতে হবে। ঠিক আছে, পাঁচটা অ্যালফাবেটস আছে, পাঁচটাকেই ইউজ করতে হবে, এক্সট্রা অ্যালফাবেটস কিছু পাবে না। এ একবার আছে তো এ কে ওয়ান টাইম ইউজ করতে পারবে, টি দুবার টু টাইমস আছে তো টি কে তুমি টু টাইমস ইউজ করতে পারবে, এস কে ওয়ান টাইম আর ই কেও ওয়ান টাইম। চ্যাটে ওয়ার্ড গুলো তোমরা মেনশন করবে। ফাইন, আমি দেখবো, পার্সোনালি লিখবে সবাই। খুব ইজি ইজি কোয়েশ্চেন কর দেখি, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন শিওর শর্ট আছে এক্সামে। একটার বেশি ওয়ার্ড আসবে, চলো তোমরা আনসার দিচ্ছ, ম্যাক্সিমাম লোক আনসার 4 4 4 আসছে, সায়ন্তন ভেরি গুড, দুটো ওয়ার্ড আসবে, ভেরি গুড রাজদীপ, দুটো ওয়ার্ড বেরোবে, ভাব 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 তাড়াতাড়ি, বেশি টাইম পাবি না এই কোয়েশ্চেন গুলো করার জন্য, খালি 10 to 20 সেকেন্ডস টাইম পাবে, তার বেশি না।
দেখ আর টাইম ওয়েস্ট করবো না, দুটো ওয়ার্ড আসবে আমি বলে দিচ্ছি, একটা টেস্ট হবে যেটা অনেকেই বলেছো তোমরা, আর একটা হবে স্টেট। একটা স্টেট আর একটা হবে টেস্ট। ঠিক আছে, তো এটার আনসার আসবে অপশন নাম্বার 5 পি, কারণ মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ড আসছে। ঠিক আছে, পরে কোয়েশ্চেন করো এবার। নেক্সট একই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন দেখে নাও, তাড়াতাড়ি করবে। ওয়ার্ড তো বলেছে মৌটুসি চারটে, এই পাঁচটা লেটার আছে, তুই কি করে চারটে লেটার দিয়ে ওয়ার্ড বানালি? এখানে তো পাঁচটা লেটার বলছে, একটা থার্ড, একটা ফোর্থ, একটা ফিফথ, সেভেন আর একটা 10th। আমি 10টা দেখিনি। এই যা, পরিণীতা কারেক্ট আনসার এসছে তোর। আনসার এটা যেটা বেরোবে সেটা রোস্ট হবে, ROAST, একটাই ওয়ার্ড বেরোবে। তো কি আনসার চেয়েছে, ফার্স্ট লেটার অফ দ্য ওয়ার্ড, এটাই আনসার হবে। তো ফার্স্ট লেটার 2। নেক্সট কর, একটু প্র্যাকটিস করলেই দেখবে এগুলো হয়ে যাবে, খুব ইজি থাকে, মানে খুব স্কোরিং এই জায়গাটা।
দুজনের আনসার এসছে, বাকিটা করো দেখি আমি তাড়াতাড়ি। ওয়ার্ড সূর্য ওয়ার্ড, সূর্য পরিণীতা ওয়ার্ড, হ্যাঁ পরিণীতা ঠিক, গুড। আনসার অলওয়েজ প্রাইভেটলি পাঠাবে পরিণীতা, তোমাকে বলছি অলওয়েজ প্রাইভেটলি। হ্যাঁ ওয়ার্ড আসছে যেটা সেটা ডিস, তাই তো, গুড। আচ্ছা এটা দেখ, পেয়ার বার করতে হবে। কার মধ্যে পেয়ার? না এমন দুটো অ্যালফাবেটস এর মধ্যে তোকে পেয়ার চুজ করতে হবে যাদের মধ্যে এখানে যতগুলো অ্যালফাবেটস আছে এই ওয়ার্ডটার মধ্যে সেম অ্যালফাবেটস ইংলিশ অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজেও আছে। যেরকম ধর এন আর ও, এন আর ও এর মধ্যে ইংলিশ অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজে কেউ নেই, 0 অ্যালফাবেটস আছে, এখানেও ওর মধ্যে কেউ নেই, তো এন আর ও একটা পেয়ার। এস আর ওয়াই, এস আর ওয়াই দেখ, এস আর ওয়াই এর মধ্যে কটা অ্যালফাবেটস আছে? এস টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই, তাহলে 5 জন আছে এস আর ওয়াই এর মধ্যে। এখানেও দেখো এস আর ওয়াই এর মধ্যে 1 2 3 4 5 5 জন আছে, তাহলে এস আর ওয়াই একটা পেয়ার। ঠিক আছে, সিমিলারলি আরো একটা দেখ পেয়ার, যেমন ও থেকে আর, ও পি কিউ আর, ও আর এর মধ্যে এখানেও 2 জন আছে, ও আর এর মধ্যে এখানেও 2 জন আছে, তাহলে 3টে পেয়ার আমরা পেলাম, এন ও আর এস ওয়াই, 3টে পেয়ার। ঠিক আছে, এরকম ভাবে পেয়ার বার করতে হবে। আমি একটা তোদেরকে কোশ্চেন দিচ্ছি, তোরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবি। টলিগঞ্জ লিখে নে, এখানেই থাকবে হয়তো, টলিগঞ্জ লেখ। একটা ওয়ার্ড লেখ টলিগঞ্জ আর একটা লেখ ডিস্টিংগুইশ। একটা ওয়ার্ড লেখো টলিগঞ্জ আর একটা লেখো ডিস্টিংগুইশ। লিখে দেবো কি ডিস্টিংগুইশটা? DISTINGUISH। এই দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে কতগুলো পেয়ার আছে বার করবে, আমি নেক্সট ডে জিজ্ঞেস করবো। নেক্সট ডে পরের পার্ট থেকে কন্টিনিউ হবে নেক্সট ক্লাস। ठीक है चलो बाय।